का डेरा पन्ना आनंद करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा धारी संतो सुख हुआ सब थाई पार ब्रह्म पूरन परमेसर रब रहा सबनी जाई तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, गुरु साहब के अगे नतमस्तक हुंदियां जिन्नी क देर खलोते भाई साहब की कथा विचार गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश हरमंदर साहिब जी के अंदर ते गुरु ग्रंथ साहिब का कुल इंसानियत के लिए सुनेहा उस बारे चल रही सी। ज़ाहिर है सितंबर के महीने के अंदर सिख कैलेंडर की सब तो अहमियत भरी जिहड़ी तारीख है वो आद बीड़ का श्री हरमंदर साहिब जी अंदर पहला प्रकाश होने। और इस भी कोई शक नहीं कि जदों असी सिक्खी दे दो पिलर्स की गल करते हैं, गुरु ग्रंथ गुरु पंथ, तो फिर कानसैप्ट गुरु नानक साहिब दे नाल ही शुरुआत होंदी है। राज जोग जिन माणियो राजा ते जोगी, भगती ते शक्ति, मीरी ते पीरी, संत ते सिपाही, ये 2-2.5 सदियां दे विच बदले हुए अल्फाज ने, पर ये दोनों ही कानसैप्ट सिख धर्म की मुकम्मल इंटरप्रटेशन है। 1993 दे विच वर्ल्ड पार्लीमेंट ऑफ रिलीजन सी शिकागो के अंदर, ये लगभग 100 साल बाद समागम उत्थे होया है। बहुतियां नूं याद होएगा कि हिंदू मत नूं अमरीका दे विच इंट्रोड्यूस स्वामी विवेकानंद ने 1893 दे विच कीता सी, जदों शिकागो दे विच ही उसने एड्रैस कीता सी और हिंदू धर्म का सुनेहा दिता सी। उस तो 100 साल बाद ये समागम शिकागो दे विच ही सी। लगभग 160 के करीब अड मजहब और अड स्कूल ऑफ थाट्स उन्हां दे नुमाइंदे उस शामिल हो रहे सी। बड़ी वड्डी कमेटी बनी हुई सी। मैनू भी ये सुभाग हासिल होया है कि सिखिज़म वालों गुरु ग्रंथ साहिब एज ए यूनीवर्सल स्क्रिप्चर इस दे उत्ते मैं बोलना सी। पर उस तो एक दिन पहला जदों उन्हां दे सारे जिहड़े वर्ल्ड पार्लीमेंट ऑफ रिलीजन्स दे अहुदेदार सी, उन्होंने फैसला करना सी कि इनॉग्रेट किवें कीता जाए, तो इस गल ते ही सहमति बनी कि गुरु ग्रंथ साहिब अज जदों असी लफज इंटरफेथ हारमनी टॉलरेंस ये बहुत सारे नवे कड़े हुए लफज ने, पर जदों उन्होंने भी ये विचारिया कि गुरु ग्रंथ साहिब तो वड्डा होर ना कोई इंटरफेथ है, ना कोई इंटरफेथ हारमनी है, ना कोई यूनिवर्सलिज्म है, ना लव फॉर ऑल है, इसलिए पहले दिन का समागम शिकागो च गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी एक नगर कीर्तन के रूप दे विच निकलिया। मैं 1993 की गल कर रहा और सारे धर्मां वाले उसनूं फॉलो कर रहे सी। और इसलिए जदों साडे वड्डे स्कॉलर बयानदे ने तो यही कहंदे ने कि जिथे गुरु नानक प्रॉफिट ऑफ ह्यूमन काइंड ने, बहुत बार असी सधारण अपने गुरु साहब के तौर पर याद करते हैं, और इस गल नूं किसी होर ने नहीं, भाई गुरदास जी ने बयानिया जदों उन्होंने कहा ज़ाहिर पीर जगत गुरु बाबा। हुण जगत गुरु है प्रॉफिट ऑफ ह्यूमन काइंड, सारी इंसानियत का। तो जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब वाल देखते हैं तो ये फिर गुरु ग्रंथ साहिब साडे लई तां जागत जोत, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, ग्रंथ गुरु रूप च ने, पर ये असली गुरु ग्रंथ साहिब कुल ह्यूमैनिटेरियनिज्म का मैसेज देने वाले ये उस सारी ह्यूमैनिटी के ग्रंथ ने जिस दे पैरलल होर कोई खलो नहीं सकता। और इस दे नाल जिवें भाई साहब एक्सप्लेन कर रहे सन, जदों असी चवर साहब देखते हैं, तखत ते विराजमान गुरु ग्रंथ साहिब नूं देखते हैं,
ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਉੱਪਰ ਕੈਨੋਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ TV 84 ਦੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਹਿਲੀਆ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੈਰਿਸ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਜਮਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਜਮੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਯੋਗ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਵਰ, ਛਤਰ, ਤਖਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਚੋਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਦੀ ਅਕਸਰ ਕੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਕੁਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਰੱਬ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੋਵਰਨ ਹੈ। ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਜੋ ਭੂਪਤ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ, ਸੋਵਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਵਰ, ਛਤਰ, ਤਖਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਵਰ ਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਈਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੀਰੀ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਐਵਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਸੋਵਰਨ ਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਦੂਸਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਵਰਨ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਦੇਸ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਿਆ 1849 ਭਾਈ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ 47 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹ ਮਿਸਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ।
कि साडा दावा पातशाहत है, जे असी लड़दे हुए जित गए पातशाह होवांगे, जे शहीदी मिली गुरु दी गोद है, गुरु दी गोद तो वड्डी पातशाहत की है कि इस सरजमीन ते गुरु दी गोद दे विच साडा सीस टिकिया होए। और असी जदों मुक्तसर दी जंग 5000 10,000 वो सारे पार्ट नूं देखते हैं, सिख लई वो बहुत वड्डी पातशाहत है। हुण ये मीरी और पीरी दे कॉन्सैप्ट नूं जिवें सिੱਖੀ ने एक दूसरे दे विच लै आंदा है, ये जिंदगी दी परफैक्शन है। अज ही क्योंकि एक समागम दोपहरे सी, बाद असी इकट्ठे सी सारे होर भी नौजवान यूनिवर्सिटीज़ दे लागों जाग्यों आए हुए सी, ते उत्थे जदों ये गल चल रही सी तो मैं कहा कि मेरा एक मेल यूनिवर्सिटी ऑफ मेन दी असिस्टेंट प्रोफैसर एंथ्रोपोलॉजी दी नाल 1993 होया है। उस दी दिलचस्पी बनी कि उन्हें खालिस्तान दी स्ट्रगल ते कम करने, और ज्यों ज्यों वो अपनी क्लैरिटी लभ रही सी तो मैं क्या भी सिख मुकम्मल संत सिपाही है। तो कहने लगी भी सिंपल लफ्ज़ां च की है, मैं क्या ये है कि ये सिख शुड हैव द विजडम ऑफ ए सेंट एंड द करेज ऑफ ए सोल्जर। ये साडा मुकम्मल कॉन्सैप्ट है, ये साडा मीरी पीरी का कॉन्सैप्ट है। असी राज भाग भी इसलिए लैना है। हुण जदों असी 10वें पातशाह की बाणी पढ़ते हैं तो फिर संत साध समूह प्रसन्न फिरै जग, छत्र सबे अवलोक चपेंगे। हुण ये कॉन्सैप्ट की है कि ऐसा सिस्टम क्रिएट होए जिस दे विच कोई दुख देण वाला ना होए। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं तै ठाओ, ना तशवीश खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई। हुण जदों तुसीं इहदे च सारे ही पार्ट देखोगे, इहदे च तुहाडी आर्थिक पॉलिसी भी है, इक्वालिटी भी है कि तुसीं अव्वल दोम सेम नहीं हो, कोई फर्स्ट क्लास सैकंड क्लास थर्ड क्लास सिटीजन नहीं है। ऐ जी गुरु नानक साहब, ऐ जी ना हम उत्तम नीच ना मध्यम, हर शरणागत हर के लोग, कि असी रब दे बंदे हैं और रब दे बंदे ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। उस रब ने सब नूं पैदा कीता है और इस धरती दे उत्ते किसे दा हक नहीं है। कबीर धरती साध की तस्कर बैसे गाहें, वो तस्कर है, वो चोर है ਜਿਹੜਾ इंसान दे मुढ़ले हक्कां नूं स्नैच करन दी कोशिश करदा है, दबाण दी कोशिश करदा है, दूसरे ते रूल करन दी कोशिश करदा है। और सिख बाई नेचर, बाई ट्रेनिंग, बाई प्रोग्रामिंग 230 साल दी प्रोग्रामिंग है सिख दी। गुरु नानक साहब 1469 साल प्रकाशमान हुंदे ने, 1699 खालसा पंथ प्रगट हुंदा है। इन्हां 230 वरियां दे विच वो इंसान उस धरती दे उत्ते घड़िया गया जिहड़ा सिर्फ ते सिर्फ रब नूं ही जाणदा है, रब दे नाल जुड़िया होया है। और जिहड़ा कॉन्सैप्ट मैं उन्हां ट्रैवलर्स की गल कर रहा सी, जर्मन, ब्रिटिश, रशियन, अमेरिकन, वो जदों उत्थे देखते ने, उन्होंने एक सिंह जिहड़ा पूरा शस्त्र बस्तर दे विच सजिया होया सी, उहदे कोल घोड़ा सी। अंग्रेज़ रुकिया, उन्हें दुपाशिए राहीं पुछया कि कौन है ये, किहदी फौज लई है। तो उन्हें कहा भी मेरा इको एक जरनैल है जिहड़ा अकाल पुरख है, कि उस तो असी अगवाई लैंदे। हुण ये जदों असी ये स्टेट ऑफ माइंड है, एक गल दा ध्यान रहे, गुलाम वो हुंदा है जो गुलाम बनना चाहुंदा है। गुलामी स्टेट ऑफ माइंड है, गुलामी तुहाडे ज़हन दे विच कबूली जाती है। और जदों असी खालसा बादशाह जां बागी कहंदे हैं तो फिर खालसा गुलामी कबूलदा नहीं है, ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਲੜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 553 ਸਾਲ 554 ਸਾਲ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ 4 ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਔਨ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ,
22% ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀ ਉਹਦਾ 22% ਮੁਗਲਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਾਮਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਅਫਗਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਬਦਾਲੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਲਗਭਗ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5.5 ਸਦੀਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ 230 ਵਰਿਆਂ 'ਚ, ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਮਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਿਟ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਨਗਰੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਲਮ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਜੂਆਂ ਦੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤੀ ਮਿਟਤੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ। ਮੌਜਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1.5 ਲੱਖ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਰੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 38 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ 90s ਦੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਕਤ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਤੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਪਬਕਾਰ ਉਸ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੋ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਦ ਮਾਹੀ ਦਾ ਮੈਂ ਘਾਹ ਪਾਣੀ ਮੂਤੋ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਿਆ ਕਾਈ, ਕੋਈ ਜੋ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਓ ਨੇ, ਗਿਆ ਫਿਰਾਕ ਮਿਲਿਆ ਮਿਤ ਮਾਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤੋ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਸਰੀ ਕਾਫਲਾ, ਫਿਜ਼ਾ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ। ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ, ਔਰ 47 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਖੂਬ ਟੁਕਦਾ 47 ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਕਿ वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने, जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। तो सर कपूर सिंह कहते हैं कि हर साज ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤਬਲਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਜਾ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
खालसा एक ऐसा साज है जिस दी ट्यूनिंग 10वें पातशाह ने की हुई है। सिर्फ ठीक सुर ते ਉਂਗਲ रखण दी लोड़ है, इस साज ने गुंजारा पा देणियां ने। इतिहास बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं याद करदा है, उही पंजाब दी धरती, जुल्म दी अखीर, साहिबजादियां दी शहादत, चार चफेरे एक उदासी। बाबा बंदा सिंह बहादुर आंदे ने ते किवें पंजाब दे अंदर वो सारा उही 10वें पातशाह दा थापड़ा, पंज प्यारे, नगारा, निशान साहब, सॉवरनिटी, मीरी, पीरी और मीरी इंटरवाइव्ड ने। उस तो बिना संत सिपाही ये जुड़िया होया पार्ट है। कोई ये कहे जी मैं ये है मेरा इथों नहीं, एक कंप्लीट जर्नी है। चवर छतर तखत दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब ने रूहानियत दी दुनिया च, पीरी दी दुनिया च, मीर गुरु खालसा, गुरु खालसा पंथ नूं मीरी बख्शी हुई है। इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद करें हमरी गुरियाई। सॉवरनिटी खालसे नूं पातशाह ने दित्ती हुई है। यही जवाब जदों रतन सिंह भंगू कैप्टन मरे नूं मिलदे ने, जिहड़ा लुधियाणे बैठा है, लुधियाना फिरोजपुर दोवें शहर अंग्रेज़ां ने अपने कंट्रोल च पहलां ही रखे हुए सन, तो वो चाहुंदा है भी ये सिखां दा इतिहास की है। ये कोई बॉर्न बादशाह ने कोई किसी का खोया होया है, तो उन्हें कहा कि जी सानू सतगुरु ने ही पातशाही दित्ती हुई है, हम पातशाही सतगुर देई हन्ने हन्ने लाए, जय जय बै जमीन माल तह तह तख्त बनाए। सी बॉर्न बादशाह जिथे असी अपना नीजा गढ़ दिता है, जिथे एक खालसा बैठ गया, असी तो सॉवरनिटी घोड़े दे हन्ने नाल बनी हुई है, असी बादशाह हैं। और अज जदों असी अड अड फेज़ चों निकले हैं, जिस दुश्मन नाल साडा वाह है, इस गल का ध्यान रहे साडी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। 18वीं सदी च भी साडी लड़ाई राज शक्ति दे हंकार दे विच मुगलिया ताकत जिहड़ी इस गुरु नानक दे घर नूं दुकाने बातल कहंदा है जहांगीर, तौज के जहांगीरी दे विच, ते ये शुरू हो जाता है। तो सिख कहंदे ने भाई असी पहली जंग जदों 6वें पातशाह दे जीवन की देखते हैं, अमृतसर की जंग बाज नाल जुड़ी, गल बाज दी नहीं है। हुण जदों पुछया जाता है की कीता जाए, तो यह है कि ताज बाज सब हूँ हम लीने, कि बाज और ताज ये सॉवरनिटी दी निशानियां ने। असी सॉवरन है, असी ये तुहाडे तो सब कुछ खोना है। यही गल जदों अज दे हिंदू तवी हाकम, उस तो पहला कांग्रेसी रजीम जिहड़ा सैकुलरिज्म के लबादे थले राम राज का कानसैप्ट, जून 84 नूं टैंकां तोपां नाल हमलावर हुंदे ने अकाल तख्त साहिब ते, हरमंदर साहिब ते, 37 इतिहासिक गुरुद्वारियां ते। धर्म युद्ध मोर्चा साडी फाइनल विद इन द सिस्टम रह सकण दी स्ट्रगल सी। अनंतपुर साहिब का मता तुसीं सारे वाकफ हो, इनर सॉवरनिटी की गल सी। पर यह भी अल्फाज संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दे ने कि असीं इन्हां दे नाल रहना चाहुंदे हैं बराबर दे शहरी बन के। जिस दिन भारती फौज के पैर दरबार साहब की हदूद विच पे, खालिस्तान की नींह रखी जाएगी। 38 वरे उस नींह के उत्ते महल उसारण दे विच साडे बहादुर योधिया ने 1.5 लाख तो ज़्यादा गुरु दे सपुत्र सपुत्रियां ने अपने शरीरां दे ठीकरे दिल्ली साम्राज दे सिर ते पन्ने ने कि कौम दा आउण वाला कल शान मता होए, मान मता होए। असीं उन्हां नूं भी याद करदे और ये साडा संकल्प कि खालसा जी जिहड़े संत पिंडां वालियां दे अल्फाज ने, खालसा जी शहीदां दे खून दा हक लैणे, ते शहीदां दे खून दा हक खालिस्तान की प्राप्ति नाल जुड़िया होया है। सतगुरु रहमत करन डायस्पोरा सिख एक वड्डी पावर बन के उभरिया है। 13 महीने की किसान अपने हकों लई जिहड़े 3 खेती कानूनां की लड़ाई सी, असल च सिक्खी दे नाल हिंदूत्वा दा दस्त पंजा सी। उन्होंने हर यतन किया, कामरेडी लीडरशिप विच वाड़ी हुई, जो कुछ भी वो कर रहे सी, कदे मवाली क्या, कदे उन्होंने कुछ क्या, बट इवेंचुअली उसी गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब वाले दिन ते मोदी माफ़ी मंगदा है, 3 खेती कानून वापस लैंदा है। ये कोई छोटी जित नहीं है, दुनिया सारी वॉच कर रही, हर पासे चर्चा सी किसान संघर्ष की। साडा बेस्ट सामने आया। बहुत बार असी
ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਸਟਾਂ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਨੀਆ 'ਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਇਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ। ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌੜ ਗਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦਊ ਚਲੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਕੀਓ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਵੈਸਟਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦੇਗ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟਿਆ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੋਹੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਇਨ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੱਗ ਮਹਿਜ਼ 5-6 ਗਜ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ, ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲ ਲੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮ ਕਾਰਣ ਗੁਰ ਕੁਲਹ ਗਵਾਈ, ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖੇ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ, ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੁਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਇਸ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1991 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਬੀ ਟੁਨਾਈਟ। ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ 2% ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੌਲਤ ਯਾਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਹੇ, ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਮ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖੋਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣੀ ਹੈ, ਮਧਾਣੀ ਪਾਈਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੁਖਮਣੀ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਯਤਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ख़ास तौर ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦ ਐਂਬਿਟ ਆਫ UN ਚਾਰਟਰ ਹੈ, ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਖਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਥ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਕੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਮਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਬੈਟਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਅਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਸ਼ੇਕੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਮੂਵੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਇਟ, ਯੂ ਵਿਨ ਇਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ TV 84 ਤੇ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰ ਮਰਈਏ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਸਕਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਟਲੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੈਡੋਵੇਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੌਰ ਤੇ ਕੈਸਲਮੋਰ ਤੇ ਮੇਫੀਲਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ
ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਇੱਕ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀਏ, ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਕੁ ਦੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਪਾਓ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆਏ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ